like to now invite Professor Jagdish Singh to the stage to share his thoughts and perspective on the overall context around this program and this book. We appreciate Professor Singh for making a special trip from India to be with us today and to participate in today's event. On behalf of the audience here in North America, I'm extremely thankful for this kind consideration. Professor Jagdish Singh is the director of Nath Pargas Institute at Sri Amritsar, Punjab, India. He established this organization to promote a culture of research and foster research aptitude in students. He is an avid thinker, prose writer, and a poet. Professor Singh teaches Zafarnama and Bhai Nandlal Goya's works at Farsi Pathshala in Nath Pargas, Sri Amritsar. He's committed his life to teaching and learning. Several of his students serve as teachers in various colleges and universities in Punjab. Again, I'd like to thank Professor Jagdish Singh for being here, and I invite him to the stage to give us his thoughts. साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ USA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੁਸਤਕ स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोइट्री इसमें दोबारा छापा गया है तो इसनों मौजूदा परस्पैक्टिव दे विच इसनों इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो इस संबंध दे विच बड़ी खुशी वाली गल है कि असी इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड करन च जा रहे हाँ कि जो शब्द ट्रेडिशन है, सो शब्द ट्रेडिशन अपना एस्थेटिक्स दा संसार ते उदा थोरैटिकल आस्पैक्ट जिहड़ा आ वो इस किताब दे आसरे लभण दी कोशिश कर रहे हैं। ये गल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइफ दे विच जिहड़े शब्द हैं उन्हां दी रिसैप्शन ते उन्हां दा एक्सपीरियंस जिहड़ा आ वो असी सोसाइटी दे प्रैशर्स दे विच ऑब्जैक्टिफाई कर लैंदे हाँ तो शब्द जो है अपने मूल तत्त तो विछड़ जाते हैं। सो इस करके बहुत बारी असी आर्ट या कविता कहते हुए भी ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਵਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ जिन्ना चिर अपने लफ्ज़ों के उत्ते केंद्रित अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता तो उसके एक्सपीरियंस के सारे रैलम्स नूं अनफोल्ड करता होया उन्होंने किसी थोरैटिकल फ्रेम दे विच लियाउण दा यतन नहीं करता, इस प्रोसैस नूं नहीं चलाउंदा, उन्ना चिर उहदा एक्सपीरियंस जिहड़ा आ वो वीक रहिंदा आ ते वो प्रैगमैटिक लाइफ नूं चलाउण लई सोशल लाइफ दे विच एक वरतो विहार दी गल बन जांदा है। सो उस गल दे विच भी तत्त रहिंदा है क्योंकि दरिया नूं जिथों हथ लाओ उहदे च जल ही हुंदा, उहने शीतल ही करना। सो पर उसदे अंदर छुपिया खजाना जिहड़ा आ वो साडी चेतना नूं नवाजदा नहीं। सो ये गल जिहड़ी है ये बड़ी खुशी वाली गल है कि असी शब्द भाव धुर की बाणी भाव रेवलेशन की कैटेगरी जिहड़ी आ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਂਝ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਈਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੀਵਰ ਤੇ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਸੈਲਫ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਲਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਰਿਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਊਟੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਬਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਤਿਕਤਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਮਸ ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਲ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲਸਫਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਸਫਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਟਰੁੱਥਫੁਲ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਸਮਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਣ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਸਤ ਨਾਸਤ ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਸੋ ਆਸਤਿਕ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ
ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲਾਈਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਮੁਝਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਮਾਂਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਛੱਡਦੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਲੋ ਨਰੂਦਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਲਾਈਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੈਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੈਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਚਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੈਲਮ ਨੂੰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੈਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਚਟਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਟਰੁੱਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਰੈਲਮਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫੋਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਟਰੁੱਥ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈਲਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਸੋ ਐ ਕੌਮਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਐ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲੋ ਪਿਆ ਅਸਲ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਨ ਗੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਨ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਥਿਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਨ ਗੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੇਤ ਬੇੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਘਿੜਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਗੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬੀਇੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤੀ ਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੀਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਗੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਤਰਫ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 2 ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਰਨੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਏਲੀਅਨ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਗਾਨੇ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਰੂਪਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਧੂਰਾ ਮਾਡਲ ਮੇਰੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਰੈਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਆਰਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਜੀਵਨ ਤਰੰਗ ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਇਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਐਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯੋਨ ਨਗੂਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਓਕਾਕੁਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਈਸਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹਨ ਗੈਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟ ਈਸਟਰਨ ਦੀਵਾਨ। ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਯੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਪੋਇਟਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਈਸਟਰਨ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਮੇ ਮਸ਼ਰਕ, ਉਹਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਇਕਬਾਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨਿਤਸ਼ੇ ਤੇ ਟੋਲਸਟਾਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਅ ਤੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਟਰੁੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਗੂਸਫੰਦ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੂਸਫੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਡ। ਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਿਕ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਡੈਲੀਕੇਸੀਜ਼ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੂਸਫੰਦ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਵੇਦਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਮੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਾਇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਪਿਆਮ ਖੁਦੀ ਦਾ ਪਿਆਮ, ਉਹ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਦਾ ਪਿਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦੀ ਅਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦੀ ਕੱਲੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੈਟੇ ਨੂੰ ਅਦਰ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਰ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੋਇਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਟ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਤਾ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਂਟੋਲੋਜੀਕਲ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਮਾਡਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸੇਠ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਵ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਡੈਥ ਦੇ ਫੀਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਣਾਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅਰਬ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਉਨੀ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੈਸਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਈਕਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਈਕਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਟੋਲਸਟੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡ ਹੈਡ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦੀ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਫਾਇਰ ਨੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਗੁਰੰਗਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲਵ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਬਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟੈਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਡਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਊਡ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜਾਮੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਿਬ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਟੈਗੋਰ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਕਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਇਸ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਥੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਾਲਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਾਲਿਬ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲੈਸ਼ਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਪੇਟਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸਮਸ ਅਪ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਪੇਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਫਰੇਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਧੁੰਦ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਆਫ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਐਸਥੈਟਿਕਸ, ਸਾਖੀ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫੋਕ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸਥੈਟਿਕਲ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕ ਆਫ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਐਸਥੈਟਿਕ ਆਫ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੰਤਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕੈਲਿਟੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ, ਐ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਇਕੱਲਾ ਐਥੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨੋਸੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਮਿਲਵੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਅਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਫੂਕ ਡਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਨਵਾਈ ਨੇ ਮੁਝੇ, ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਾ ਯਹੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸਿਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਮਿਸਿਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ਡ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਡੀਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਨਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ USA ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਓਪਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ for giving insights to us regarding the undercurrents that enable the construction of Creative Act, for sharing with us how existential concerns are faced by modern man and the opportunities that are available to the modern man, the metaphysical prospects that behoove our seeking in light of what you shared, and the incessant cycles of construction and deconstruction that govern the human mind throughout his or her life.